میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 مہینے میں ایک پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. ایک پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے. لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں, کتنا بھائی ہفتے میں ایک تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں ایک تو صحیح ہے, بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. ہفتے میں کیا کریں, 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا. 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے نا, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار. مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پھڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے, جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو, اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں چھوڑا, میٹھا زیادہ گیا. الو کا کسی اور کوئی اور بات کر رہا کہ ٹھیک ہے نا. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی, کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی, کسی دن جلی ہوئی ملے گی, کسی دن کچی ملے گی, کسی دن ملے گی نہیں, کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے, بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا, ویسے ہی لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں, بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں, ان کم وقتوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف, میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف, تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا, تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر, تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. تو اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا, جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے, جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا, دھکے دیں گے ایک دوسرے کو, دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے, یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا, خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے, اچھی بات نہیں ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے. ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو, اور جنت والے اعمال بھی. یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں, یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے, لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں, لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے
दूर कर रहा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई, इसको याद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ। वमा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमल, और हर वो कौल और अमल जो मुझे जन्नत के करीब ले जाए। माँ बाप की फर्माबरदारी जन्नत के करीब करती है, माँ बाप की नाफरमानी जन्नत से दूर करती है। और अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन नार, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ जहन्नम की आग से। वमा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमल, मुझे हर उस अमल से बचा जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे, और हर उस बात से बचा जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे। बाज बातें आदमी को जहन्नम में ले जाती हैं, फजूल के तबसरे, लोगों पे झूठे इल्जामात, गीबतें, लड़वाने वाली बातें, इधर की उधर उधर की इधर। कुरान कहता है ना, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हर वो शख्स जो तानाजनी करता है और चुगलियां कर करके लड़वाता है, क्या जन्नत में जाएगा? होते हैं ना दफ्तरों में बॉस के चमचे होते हैं कुछ, उसकी शिकायत बॉस को जाके, उसकी चुगली उसको जाके, उसको चुगली उसको जाके, पूरे इदारे की ऐसी की तैसी। कुछ घरों में होती हैं बास खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, अपने भाई को भाभी के खिलाफ, अम्मा को बहू के खिलाफ। इस किस्म की लेडीज भी मार्केट में पाई जाती हैं। जब भाई बहन से मिलके घर आएगा तो बेगम से फट्टा होगा, वैसे ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे, तो इसका मतलब बरगलाया किसने है? बहन ने। अबे भाई तू अपने घर में एंजॉय कर लाइफ को यार, तू इनके घर में जाके ये क्यों पड़ी रहती है, यूं की पड़ी रहती है, नंदे आती है ना, वो जो मर्जी करी रहे, ये तो तेरे मियाँ का काम है ना, उसको क्यों जाके पुश कर रही है? सुस्त होना इतना बुरा नहीं है जितना मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई होना बुरा है। भाई कोशिश करो यार, जैसे तैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो दुआएं दो। माशाल्लाह भाई साहब आप कितने अच्छे हैं, आपकी बेगम एक जरा भी काम नहीं करती, मगर आप फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो अल्लाह करे आपको भी ऐसे ही दामाद भी ऐसे ही मिले, ये होना चाहिए ना। लेकिन हो क्या रहा है मार्केट में, जोरू का गुलाम बना हुआ है, इस तरह की बातें हो रही है मार्केट में। तो खैर अब मार्केट में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बेरोजगारी है, बेगम नहीं मिली, सही आड़ी तिरछी मिल गई, मिली ही नहीं उसको, इतनी मिल गई, हमें एक भी नहीं मिली। जिसको मिली है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्या ख्याल है? उसको भी अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी किस्म की वो तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी हो गई तो वो क्या करे? वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। दुनिया में टेंशन फ्री तो कोई भी नहीं होता भाई, तो उसको ये टेंशन होगी। छोड़ो ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। तो लेकिन मसला क्या है, असल क्या है मेरे भाई? आखिरत है। तो ये 2 टके की हैसियत है इस दुनिया की, कुछ भी नहीं है। और थोड़े दिनों में बुढ़े वैसे ही हो जाना है यार, थोड़े दिनों में क्या हो जाना है? बुढ़े हो जाना है। फिर घुटने में दर्द होगा, फिर कमर में दर्द होगा, फिर यहां दर्द होगा, फिर दांत, पहले बाल गिरेंगे, पहले तो कोशिश करेगा बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, थोड़े दिनों में होगा यार चलो हो रहे हैं, हो तो ना, बाल तो हो, बाल ही मार्केट से क्या हो रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। फिर वो लगवा लेगा बाल, तो डॉक्टर कहेगा जहां कहां के बाल लगाऊं, कहीं भी नहीं है किसी और के थोड़ी लगेंगे, चलो यहां के लेके यहां लगा दिए, अब तो यहां भी नहीं रहे, यहां क्या लगेगा? अगर यहां के यहां लगा, वो डोनर ये बाल होते हैं ना, यहां के लेके यहां डॉक्टर लगा देते हैं, तो यहां होना तो एक वक्त आता है यहां भी क्या हो जाते हैं। अब कहां के बाल लें भाई, तू क्या बातें कर रहा है? वसीम से ले लें बाल, क्या भैंस के बाल लगा दें? फिर बालों का मसला खत्म होगा, किडनी का मसला खड़ा हो जाएगा। अबे बाल गए तेल लेने यार, डायलिसिस पे आया हुआ हूं यार, मौलवी साहब दुआ करो मेरे सर पे बाल निकले या ना निकले, मेरे गुर्दे खुदा का 4 शादियां गई तेल लेने समझ में आ रही है बात? 3 शादियां 4 शादियां कहां गई? तेल लेने। मेरे गुर्दे का बड़ा मसला चल रहा है आजकल। जब गुर्दे ठीक होंगे या नहीं होंगे वो तो अल्लाह ही जानता है, उतने में पता चलेगा ये फैटी लीवर है, आपके जिगर में चर्बी बहुत चढ़ गई। चर्बी चढ़ गई है तो क्या खाएं डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहेंगे आप तरबूज खाया करें, खाली क्या खाया करें? तरबूज खाया करें। ये जो भी डॉक्टर खिलाएं वो तो डॉक्टर को पता है, सारे मजे छूट गए, फिर फैटी लीवर, फिर फलाना, फिर घुटनों का मसला। यार कितना लड़ोगे मौत से? आपने बड़ा जबरदस्त लाइफ स्टाइल, जिम, घुड़सवारी, स्विमिंग सब कुछ करके देख लिया, तो कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में? कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। मौत का फरिश्ता कहेगा कितना भागेगा, कितना भागेगा, आएगा कहां? मेरे पास ही आएगा, मैं रिसीव करने थोड़े दिनों में तुझे आ रहा हूं।
80 साल निकाल लेगा, 50, अंग्रेजों से अच्छी थोड़ी सेहत हो सकती है, वो भी 90 तक वो भी नहीं पहुंचते, 80 में है कितने दिन ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजरता है। और इसमें आखिरी 20-30 साल तो वैसे ही बुढ़ापे खांसने के भी हैं इसमें, वो कोई किसी काम के नहीं है, वो बस सवाब हासिल, वो भी जब जब मस्जिद में दिल लगता हो, वरना मस्जिद में दिल नहीं लगेगा तो वो भी पबजी खेल के गुजारेगा बुढ़ापे में, वो भी बर्बाद। तो इसलिए मेरे भाई असल क्या है, अल्लाह कह रहा है असल क्या है, व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, असल आखिरत की जिंदगी है, जो असल जिंदगी है उसमें ऐसी जवानी है जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और उसमें ऐसी सेहत मिलेगी कभी बीमारी नहीं होगी। इन्नका ला तजुआ फीहा वला तारा, अल्लाह ने आदम हव्वा को कहा था, ए आदम इस दरख्त के करीब मत जाना, इस जन्नत में रहना, क्योंकि यहां ना तुम्हें भूख लगेगी, जन्नत में भूख की तकलीफ नहीं है, लेकिन खाने का मजा इतना है जो यहां भूख में भी नहीं आता, इतना मजा है खाने का। तो हर लज्जत, बाजारों में शॉपिंग होगी जन्नत में के अंदर, खरीदारी का अपना मजा होता है ना इंसान को, वो अपना मजा अल्लाह ने रखा है।